تو ایک دن میں کوبے مسلم مسجد میں آیا. مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے. تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا تھا اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا اور دسمبر تک میں نے اسے چھپائے رکھا. مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا. مگر ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی. پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے. آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا بہت خوبصورت موقع دیا. استغفر اللہ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میرا پہلا سوال ہے، امام یوسف فوجیتانی کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتے ہیں؟ میں جاپانی ہوں اور میں اوساکا میں پیدا ہوا اور میں نے 10 سال پہلے کوبے مسلم مسجد میں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہونے سے پہلے میں ایتھیسٹ تھا. میرا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، قطعی نہیں، نہ بدھزم نہ شنٹوئزم، بالکل ایک عام جاپانی کی طرح. مسلمان ہونے کے بعد میں پاکستان میں 5 مہینے اور ملیشیا میں 1 سال اور 3 مہینے رہا. پھر 6 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا. میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور پچھلے جولائی میں مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا. اب میں امام ہوں کوبے مسلم مسجد میں، اسی مسجد میں جہاں 10 سال پہلے میں مسلمان ہوا تھا. وہ ستمبر 2014 کا مہینہ تھا اور 2024 میں ستمبر کے ہی مہینے میں نے اللہ کے کرم سے امام کی ذمہ داری سنبھالی. ماشاءاللہ، بارک اللہ. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میں مکمل طور پر ایتھیسٹ تھا اور ظاہر ہے جاپانی کلچر کے لحاظ سے میں مقبروں میں یا مندروں میں جاتا تھا مگر کوئی خاص ایمان نہیں تھا. اور جب میں ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھا سعودی عرب میں یا دوسرے مسلمان ملکوں میں جانے سے پہلے، میں تب ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھا. تو ظاہر ہے اس وقت بطور نرسنگ اسٹوڈنٹ نرسنگ کے شعبے میں اور ایک ایسی دوسری ڈی این اے ہم جسمانی ڈھانچے اور معلومات کے بارے میں پڑھتے تھے اور میں ایک سوال سوچا کرتا تھا کہ یہ سسٹم کہاں سے آیا ہے، کیونکہ کتاب صرف جسمانی ڈھانچے، خلیوں اور ڈی این اے تک ہی محدود ہے بس. تو ایک دن میں سوچ رہا تھا ہمارے جسم میں اتنا تفصیلی مگر پرفیکٹ سسٹم کہاں سے آ رہا ہے. تو میں نے خود سے ہی ریسرچ کرنا شروع کر دی، بدھزم، عیسائیت، اسلام، ان 3 مذاہب پر، کیونکہ صرف یہی 3 مذاہب جاپانیوں میں بھی مقبول ہیں. تو اس کے بعد میں بدھزم، عیسائیت، اسلام اور بنیادی مذاہب کا جائزہ لینے لگا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جاپان میں بدھزم کے بہت سے فرقے ہیں، تقریباً 7 یا 8، اور بدھزم کی شروعات ظاہر ہے انڈیا سے ہوئی تھی مگر اس کی اصل تعلیمات باقی نہیں رہی تھیں. جاپان دراصل شنٹو اور دوسرے عقائد کا مکسچر ہے، لہٰذا میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا. میں نے بدھزم کو صحیح نہ مان کر مسترد کر دیا. اور عیسائیت میں بھی ٹرینیٹی جیسے عقائد ہیں، کیتھولک پروٹسٹنٹ میں یہی عقیدہ ہے مگر ٹرینیٹی اوریجنل نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نئی بائبل میں بھی بتایا ہے. لہٰذا مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، بالکل ہماری طرح. سن 381 عیسوی میں ایک کانفرنس ہوئی، وہیں سے ٹرینیٹی کو رائج کیا گیا جو آج کے کیتھولک اور پروٹسٹنٹس دونوں میں پھیل گئی ہے. تو یہ اصل نہیں بلکہ بگاڑا ہوا اور غلط تصور ہے، لہٰذا میں نے اسے مسترد کر دیا. اور جب اسلام کی باری آئی ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھا. قرآن کریم عربی زبان جاپانی میں، عربی زبان انگلش میں، عربی زبان ترکش میں، تمام قرآن کے ترجمے ہمیشہ عربی زبان یعنی اصل زبان کے مطابق ہوتے ہیں اور ایک حرف یا ایک جملہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوا. تو میں نے سوچا یہ صحیح ہے. اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی اللہ کی عبادت براہ راست کرنا کسی مجسمے کے بغیر، بدھزم یا شنٹوئزم یا عیسائیت کی طرح نہیں. تو میں نے سوچا یہ واقعی بالکل صحیح ہے اور اپنی چھٹی حص سے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہی بالکل سچا حق مذہب ہے. تو ایک دن کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر میں نے کوبے مسلم مسجد وزٹ کی جو جاپان میں سب سے پرانی مسجد ہے اور میں دروازے سے اندر داخل ہوا اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا؟ جی ایک ہی دن میں نے کلمہ پڑھ لیا. اسی دن جس دن میں اپنی زندگی میں پہلی بار مسجد میں گیا تھا اور اسی دن میں زندگی میں پہلی بار اپنے مسلمان بھائیوں سے ملا تھا. آپ کو کس بات نے قائل کیا کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ بالکل ایک پزل کی طرح ہے، میں اسے زیرو سے ہر چیز تک سمجھتا ہوں چاہے مجھے علم نہ ہو، مگر وہ سب جانتا ہے اور یہی بالکل سچ ہے. اور اسی لیے میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. اگرچہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا مگر میں اسے اپنے جسمانی ڈھانچے سے اور اس دنیا سے بھی، یعنی آسمان سے، بارش سے، جاپان کے چاروں موسموں سے بھی پہچان سکتا ہوں.
जब आप कुबे मुस्लिम मस्जिद में गए तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया? जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि ये एक छोटी दुनिया है, क्योंकि बहुत सारी कौमों के लोग एक ही जगह जमा हैं और उनका मजहब भी एक ही है। तो मुझे बड़ी हैरत का एहसास हुआ। किसी मंदिर में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी मकबरे में या जापान के किसी चर्च में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जमा होकर एक ही लाइन में खड़े होकर इबादत कर रहे हैं। मुझे वाकई ये सच महसूस हुआ कि ये एक पुरअमन मजहब है। तो बस मैं मस्जिद में दाखिल होने के बाद ज्यादा सोच नहीं रहा था, मगर मुझे ये सब अच्छा लगा, बल्कि बेहतरीन लगा, और मैंने मुसलमान होने का फैसला कर लिया। तो आपके एहसासात कैसे थे जब आपने कलमा पढ़ा? तो कैसा महसूस हुआ? हाँ, उसके बाद सुभान अल्लाह, मैं बयान नहीं कर सकता, मगर शायद मुझे लगता है कि मैं मुसलमान होने से पहले मगरूर था। और जब मैंने शहादत पढ़ी, यानी मैंने कलमा पढ़ा, तो उस वक्त जोहर का वक्त था। मैंने वजू के बाद नमाज जोहर पढ़ी। जब मैंने अपनी जिंदगी का पहली बार सजदा अदा किया तो बहुत खुशगवार एहसास पैदा हुआ। उस वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नर्सिंग का स्टूडेंट था, तो मैं मुसलमान होने के बाद जब दोबारा कॉलेज गया और नमाज पढ़ना शुरू की तो लोगों को ये यकीनन अजीब लगा कि अब ये पागल हो गया है। वो समझ नहीं सके और बिला वास्ता मजाक और तनकीद भी करते रहे, मगर मैं नमाज पढ़ता रहा। तो मैं एक मजबूत मुसलमान था और नर्सिंग स्टूडेंट भी। उस वक्त ये एक दावती काम जैसा था और मैं शुरू में इस बारे में सोच भी रहा था। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? दरअसल मुसलमान होने के बाद 3 महीने तक, मैं सितंबर 2014 में मुसलमान हुआ था और दिसंबर तक मैंने उसे छुपा कर रखा। मुझ में अपनी फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा खौफजदा था। मुझे अपने वालिदैन का इल्म नहीं था कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं या डांट ना दे, लिहाजा मैंने उन्हें नहीं बताया। लेकिन एक दिन जब मैं कुबे मुस्लिम मस्जिद में आया, शायद जोहर के आसपास का वक्त था, जब मैं मस्जिद के सामने एक हलाल शॉप से कुछ सामान खरीद कर मुड़ा तो एक कार ने मुझे सर पर टक्कर मार दी। और फिर जाहिर है एम्बुलेंस और पुलिस ने मेरी फैमिली को बताया कि मस्जिद के सामने आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, और पुलिस ने उन्हें ऐसी तरह इतला दी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट इस जगह पर हुआ है। मेरे वालिद ने कहा, तुम उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? मगर मैंने फिर भी उन्हें नहीं बताया। और फिर मेरे वालिद को गलत फहमी हुई और गुस्से में कहने लगे, निकल जाओ मेरे घर से, हमारे घर से। फिर उसके बाद एक दिन मैं पूरा दिन घर से वाकई बाहर रहा और फिर मैं ओसाका मस्जिद जा पहुंचा। ओसाका शहर में एक मस्जिद है ये। और उसके बाद मैं तकरीबन 1 साल एक इंडोनेशियन भाई के साथ रहता रहा। तो आपके वालिद ने आपको घर से क्यों निकाला था? इसलिए कि आप मुसलमान हो गए थे? नहीं, क्योंकि दरअसल हलाल शॉप में एक पाकिस्तानी भाई थे। उन्होंने मुझे हलाल नूडल्स दिए, इंस्टेंट नूडल्स, और मैं वो लेकर मस्जिद में जाना चाह रहा था। मैं मस्जिद जाकर उसे खाना चाह रहा था, मगर फिर गाड़ी से टकरा गया तो नूडल्स सड़क पर बिखर गए और मेरे वालिद को गलतफहमी हुई कि मैं चलते हुए खा रहा था और मुझे इर्द गिर्द का होश नहीं था, और बस इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया होगा। बस लिहाजा वो बस मेरे तर्ज अमल वगैरह पर नाराज थे, मगर मैं उन्हें नहीं बता सका। मैं तो मस्जिद में जाकर नूडल्स खाना चाहता था, तो मैंने बस इतना कहा, ओह सो सॉरी, कि हाँ मैं बस सड़क पर खा रहा था चलते चलते, और बस वहीं सामने एक मस्जिद थी। मैंने अपने वालिद को असल कहानी नहीं सुनाई। तब मेरे वालिद को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, निकल जाओ। जब मैं ओसाका मस्जिद में इंडोनेशियन भाई के पास आ गया तो बहुत से लोगों ने कहा, तुम क्यों आए और ये आखिर क्या हुआ? तो मैंने कहा, ओके, मैं अपनी फैमिली से ताल्लुकात खत्म करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें ये कहा। लोग कहने लगे, नहीं, प्लीज अपने घर जाओ और अपने वालिदैन से मिलो। अगर वो मुसलमान नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। 1 हफ्ते बाद मैंने शलवार कमीज पहना हुआ था, आप जानते हैं पाकिस्तानी इंडियन रिवायती कपड़ों में। तो मैंने जानबूझकर ये कपड़े पहने थे और मैं दिन के वक्त अपने वालिदैन के घर वापस पहुंचा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मेरी वालिदा ही घर पर होती थीं। तो मेरी वालिदा ने दरवाजे पर देखते ही मुझे पहचान लिया। ओह, तो कहने लगी, क्या हुआ, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? इसी तरह के सवाल किए। तब मैंने इकरार कर लिया कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में हिदायत चाहता था। उन्होंने मुझे बतौर मुसलमान आसानी से कबूल कर लिया। में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 जबानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तिलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया न होने दें।
इस्लाम में आने के बाद आपने कौन से बड़े चैलेंज का सामना किया? आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला क्या था? वो मेरे ख्याल में मेरी फैमिली, जापानी लोग दर हकीकत मस्जिद या हलाल के बारे में कितना जानते हैं, किसे पता। अगरचे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मुसलमान की हैसियत से कबूल किया, मगर जाहिर है उन्हें इल्म नहीं है। तो वो मुझे हुक्म देते थे कि जैसे मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो मुझे भी उनके जनाजे में जाने का कहा। तो मैं बहस करने लगा क्योंकि मुझे लगता था, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा सख्त मिजाज था। मैंने कहा मैं जनाजे में हरगिज़ नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इल्म नहीं था। मैं बहस करता था और इसी तरह जब बाहर खाने के लिए जाते तो मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। तो चूंकि वो समझते हैं कि हलाल क्या होता है, तो कहते ओके तुम्हें शराब और सूअर और हर ऐसे गोश्त से लाजमन दूर रहना चाहिए जो हलाल ना हो, तुम सिर्फ मछली या सब्जी खा सकते हो। उन्हें अच्छी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगा, बस। अगरचे बहुत छोटा सा मसला था मगर उसमें वक्त लगा, और अब वो बाखूबी समझ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसमें वक्त लगा शायद 10 साल। 10 साल? हाँ 10 साल। पिछले सितंबर में मेरे इमाम बनने के बाद से इस जनवरी में यानी 2 महीने पहले मेरे वालिद अपने कदमों से पहली बार खुद कोबे मुस्लिम मस्जिद आए। अल्लाह अकबर। मैंने उन्हें कभी भी नहीं कहा कि प्लीज मस्जिद आए या मस्जिद का विजिट करें, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। एक दिन वो कहने लगे मैं तुम्हारी मस्जिद देखना चाहता हूँ, तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, कोई भी जबरदस्ती दावत कुछ भी नहीं। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कहा मैं विजिट करना चाहता हूँ तुम्हारी अम्मी के साथ, चलो हम साथ चलते हैं। तो उनके अकायद क्या है? उनका किस पर ईमान है? वो एथियस्ट है, कोई मजहब नहीं, कोई ईमान नहीं। दरअसल एथियस्ट को दावत देना सबसे मुश्किल काम है। ऐसे नहीं जैसे यूरोप में ईसाइयों या यहूदियों को दावत देना है, क्योंकि एथियस्ट किसी चीज को भी नहीं मानते, खुदा को भी नहीं। हमें उन्हें हर बात समझानी पड़ती है दिमागी, लॉजिकली तौर पर। हम ईसाइयों या यहूदियों को दावत देने की तरह उन्हें कुरान आयतें या हदीसें नहीं सुना सकते, क्योंकि जापानी इन चीजों को नहीं मानते। ओ ये तो अरबी जबान है, अरबों की कहानी है, खत्म बात। लिहाजा इस बारे में वो लॉजिकली सोच रहे होते हैं, तो हमें भी लॉजिक से ही जवाबात देना होते हैं। उनका जहन बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है। आप इस्लाम से पहले के यूसुफ और इस्लाम के बाद के यूसुफ में क्या फर्क देखते हैं? मुसलमान होने से पहले मेरी शख्सियत बहुत ही मनफी थी। मैंने जारिहाना रवैयों का सामना किया है। एलिमेंट्री स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल और कॉलेज में लोग मुझे परेशान करते थे, तंग करते थे। लिहाजा मैं जरा खौफजदा रहता था, जापानियों के रवैये से खौफजदा रहता था, और मुझे जापानी लोग पसंद नहीं थे, ना ही मेरे बहुत ज्यादा दोस्त थे। मगर मुसलमान होने के बाद और जितना मैंने मुसलमानों को जाना है, यहाँ तक कि दूसरे ममालिक में भी बहुत अच्छे, यानी कि जब मिले मेहरबान, इखलाक, एहतराम वाले मिले, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी शख्सियत को खुद ही बदलना होगा, मुस्बत सोच, इखलाक और दोस्ताना रवैये वाला बनना होगा, क्योंकि शख्सियत को हम पैसे से 1 बिलियन रुपए से भी नहीं बदल सकते, हम खुद को नियत और कोशिश करके ही बदल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बस बहुत बड़ा फर्क है मुसलमान होने से पहले और बाद, पहले के यूसुफ और बाद के यूसुफ में। सबसे बड़ा फर्क मेरी शख्सियत का बदल जाना है। अच्छा, तो मुसलमान होना एक चीज है, जाहिर है ये बड़ी नेमत है, मगर आपने एक कदम मजीद बढ़ाया और इमाम बनना चाहा और मदीना पढ़ने के लिए गए, तो इसकी तरगीब आपको कहाँ से मिली? मेरे मुसलमान होने के बाद उस वक्त कुबे मुस्लिम मस्जिद में इंडिया के इमाम थे। जाहिर है मैं इंग्लिश बोल सकता था, टूटी फूटी ही सही, तो मैंने इस्लाम की बुनियादी बातों का इल्म पाने की कोशिश की, मगर तब भी हमेशा हर जुम्मे का खुतबा इंग्लिश अरबी में होता है, कोई जापानी में नहीं। और उस वक्त भी मेरी तरह बहुत से जापानियों ने इस्लाम कबूल किया, मगर हमारे पास जापानी जबान में टीचर से इस्लाम को सीखने का या सबक पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि वो जापानी में ना तो बात कर सकते थे और ना ही कुछ पढ़ लिख सकते थे। लिहाजा मुझे बड़ी मायूसी होती थी जब मैं नर्सिंग का स्टूडेंट था और एक मुसलमान भी था, और तब मुझे नर्सिंग के शोबे में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा,
کیونکہ میری عملی مہارت بہت بری تھی. دراصل نرسنگ کے شعبے میں صرف پیپر ٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا عملی امتحان بھی ہوتا تھا, مگر میں فیل ہو گیا. عملی امتحان میں پریکٹیکل میں فیل ہو گیا. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ راستہ میرا نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس عملی مہارتیں کافی نہیں تھیں. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے میں اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی یونیورسٹی جاؤں گا. تو میں نے اپنے والدین سے پوچھا کیا میں جاپان یونیورسٹی میں نرسنگ کا شعبہ چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اوکے تم سعودی عرب جانا چاہتے ہو, بہت عمدہ, اوکے جاؤ. حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں, وہ سرپرائز نہیں تھے, جاؤ نو پرابلم. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے, اور میں نے یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھنے کے بعد میں نے شریعہ کے شعبے میں داخلے کا فیصلہ کیا. میں ہر روز کلاس لیتا تھا تقریباً 2 گھنٹے. کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا اور کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرتا. یوں قدم با قدم میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا, اور الحمدللہ پچھلی جولائی 2024 میں نے مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ کے شعبے میں گریجویٹ کر لیا. میں تاریخ میں جاپان سے تعلق رکھنے والا 5واں گریجویٹ تھا. یونیورسٹی کھلے ہوئے تقریباً 66 یا 67 سال ہوئے ہیں, اور میں صرف 5واں جاپانی ہوں. مدینہ کی یونیورسٹی سے آپ محض 5ویں یعنی 5ویں جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں. جی ہاں, مجھ سے پہلے گریجویٹ لوگ صرف 4 ہیں. اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خصوصیت سب سے باکمال لگتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی رحم دلی اور صبر. حتیٰ کہ جب ان کے راستے میں بے شمار مشکلات آئیں تب بھی وہ ہمیشہ صبر کرنے والے رہے, اور انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی اسلام میں داخلے کی دعا فرمائی. لہٰذا ہمیں ان کی رحم دلی اور نرم مزاجی کو اپنانا ہوگا, اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہوگی, یہاں تک کہ اپنے دشمنوں یا غیر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ہمیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کا احترام کرنا ہوگا. اچھا, آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ دنیا بھر کے میرے بھائیوں اور بہنوں, اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اس میں کچھ لوگ یقیناً برے یا غلط بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر انسان سے یہاں تک کہ جاپانیوں سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا صرف مذہب کو دیکھیں, مذہب پہ چلنے والے کو نہیں. مذہب کیا ہے؟ قرآن یا اللہ کو دیکھیں, اور پلیز انسانوں کو نہیں. انسان پھر چاہے کوئی بھی ہو, چاہے پھر اس کا تعلق عیسائیت یا شنٹوازم یا ایتھیزم سے ہو, وہ بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے, مگر اسلام بطور مذہب بالکل درست ہے. تو پلیز قرآن اور اللہ کے بارے میں ہماری ریسرچ دیکھیں. تو امام یوسف حجیتانی ہمارے پاس آنے اور ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنے کا بے حد شکریہ. ماشاءاللہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور آپ سے ہمیں ترغیب بھی ملی. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اس کے دین کے لیے آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بے حد